be involved? What are the layers it will be there in the project, madam? Anyone, please, guys? API service. Right. So the two things, Amma. Okati, maybe you can try to say from what I can try to say. Repository layer, you can try to speak about it. Otherwise, we can try to talk about from front end. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి జరగాలి. అర్థమైందమ్మా? Right. So then we have 4 layers. What are the 4 layers? Repository layer, ఇలానే చెప్పాలి. Repository, then dev layer, next అంటే ఏదైనా అనొచ్చు. Persistent layer. Next. What about next one? Service. Service layer. Service or you can say business layer. కానీ ఎప్పుడు సర్వీస్ లేయర్ అనాలి. నెక్స్ట్ వెబ్ ఆర్ API layer. Got it? Next. What about next one? Presentation layer. So once you design the web distributed application, what is the presentation layer we can try to use, ma'am? To develop the web applications, to develop the web applications, then we can use JSPs or HTML pages. Yes or no? In HTML, you can use time leave, or you learned this one very well. Yes or no, guys? Spring MVC form tags. Spring MVC form tags. Next. Ledu. If you are trying to develop distributed applications. What are the distributed application, guys, please? Now, if you are using a REST API, okay, then presentation layer, we can try to use React.js, React, or Angular, or what about next one, ma'am? Vue.js. Like this, these are the front-end technologies, madam. These are the front-end technologies we can try to use to develop a presentation layer. Adhamainda? When you are trying to working with distributed application, మర్చిపోకూడదు. In project, what are the layers it will be involved? These many layers it will be involved. Are you clear? Are you comfortable? Next. So let me try to recollect it. Repository layer, yes or no? Yes. Next, service layer. Next, API layer. These are 3 layers it will be there now. Presentation layer, anyway, we are not trying to focusing, right? Now, then how to check this endpoint URLs? Once you develop endpoint URLs, then how to check that one? Can we use Postman or not, madam? How to check the endpoint URLs? Using Postman. Using a Postman, yes, we can try to check the endpoint URLs. Is it clear, madam? Right or not? So what are the layers here? API layer. Service layer first. Yes, it fix అయిపోయి ఉండాలి మైండ్ లో ఇప్పుడు పెట్టుకోండి. Then repository layer. ఏమైనా కష్టంగా ఉందా? Next. So Shiva, that's fine. Let me try to design end-to-end application only. So what is the application? I can try to write it. Product entity. So assume that I want to design one entity, please, one Shiva. Product application I want design, okay? I want design end-to-end application, madam. Spring started project. Right. Springboard REST product management system. Right. Nivedha, focus చేయండి. ఏదైనా అర్థం కాదు అడగండి. Then what are the layers? What you are using? Spring Data API, Lombok, and next Spring Web, and MySQL driver, right? Then Spring Boot Dev Tools. This is enough, madam. We are not required to do anything. To develop end-to-end application. If you require anything, just I'll try to add it, ma'am. That's a different story. Okay. Wait.
Wait. Now, what is the next step? Configuration details. You are trying to interact with the database software. What is the configuration details we have to use it, madam, please? URL, username, password. Yeah, class name, URL, username, password. Yes. Can I try to specify all these things? మీరు మాత్రం టైప్ చేయండి అమ్మా. మీకు హ్యాండీ కావాలంటే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. కనీసం నేను ఒక మాట చెప్పానంటే ఒక వేదంలా చేయండి. అయిపోవాలి అది ఎట్టి పరిస్థితిలో. ఎందుకంటే once we feel like as a guru, if I give a stone to you, the stone is going to act as a weapon. నేను ఒకసారి నేను స్టోన్ రాయిచ్చి ఇదే వెపన్ చేయాలని అనుకోండి, అదొక వెపన్ లా పనిచేస్తామ్మా. నమ్మకం ఉంటే ఆ రాయే వెపన్ లా చేసి కొట్టచ్చు. అదే చెప్తుంటాం మా టీం కూడా. సో దెన్ ఎస్ చెయ్యి అంటే కష్టపడి చేయాల్సిందే. మీరు ఆల్రెడీ ఎందుకు చేయమన్నానంటే తెలుసా, సార్ నాకేం తెలియక చేయమంటావు, నేనేం చేయాలి? నేను ఆల్రెడీ టెక్నిక్ చెప్పాను. జేఎస్పి ఇది వి డిజైన్ వన్ అప్లికేషన్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ మీకు ఏమన్నా ఇక్కడ నేను అన్ని క్లియర్ చెప్పానమ్మా. ఈ లేయర్స్ లో నువ్వు కొత్తగా ఆలోచించాల్సిన ఏమైనా ఉందమ్మా? ఓన్లీ రెస్ట్ కంట్రోల్ పెట్టాలి. అది ఎలా పెట్టాలో మొన్న చూపించాను మీకు. నేను నమ్మకం ఏంటంటే చేసేస్తారని. ఈ జేఎస్పి అనేది ఒక్క తీసేస్తే మీ అప్లికేషన్ అయిపోయింది. మొన్న మీకు చేయించిన అప్లికేషన్ లో అర్థమైంది అని చెప్పిన పాయింట్ మీకు. నేను చెప్పడానికి కొత్తగా ఏం లేదు. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ దాన్. సో నేను ఈ రిపాజిటరీ లేయర్ చేశారు, మీరు సర్వీస్ లేయర్ చేశారు, ఈ ఏపీఐ లేయర్, వెబ్ లేయర్ చేశారు. ఓన్లీ రెస్ట్ కంట్రోల్ పెట్టండి అంతే చాలు. ఇక్కడ ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ అవసరం లేదు, ఎందుకంటే రియాక్ట్ చేసి వాళ్ళు చేస్తారు. ఎండ్ టు పాయింట్ యూఆర్ఎల్ జనరేట్ చేయాలి. ఇవన్నీ మీ లేయర్స్ మీరు ఆల్రెడీ డిజైన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సేవ్ అప్లికేషన్ కాపీ, సేవ్ అప్లికేషన్ కావాలని మీరు రన్ చేసి చూపిస్తారండి. ఇప్పుడు నేను డిజైన్ చేసి అయిపోయిన తర్వాత మీకు మొన్న మీ ముందు చేసిన అప్లికేషన్ ని నేను కాపీ చేసి రెస్ట్ లో మార్చి చూపిస్తాను చూడండి. ఏమి లేదు అక్కడ, సేమ్ స్టెప్స్. గాయత్రి నువ్వు చేసావు, అది ఏమైనా కొత్తగా అనిపించిందా మనకి? ఏమన్నా మొత్తం సేమే కదా? అవును సార్. కొత్తగా ఏమనిపించింది అంటే నీకు మోడల్ తీసి పడేస్తావు అక్కడ. కానీ యాక్చువల్గా ఏంటంటే రెండు రకాలు పెట్టుకోవచ్చు. మోడల్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు, మనకి ఈజీగా ఉంటుందని మోడల్ పెట్టమంటే ఎప్పుడైనా. కానీ అది ఇప్పుడు జనరల్ గా ఏంటంటే రెస్ట్ కంట్రోల్ అనోటేషన్ యూజ్ చేస్తాం అంతే, మొత్తం అదే. రైట్, నెక్స్ట్ configuration is done. Let's try to go for entity class. Now next step, what is the next step? Recollect guys, steps recollect చేయండి. మీరే చెప్పాలి నాకు, మీరు చెప్పండి నేను చేస్తాం. Entity, right. Product entity. What is entity? Product. Can I say that product entity? Yes. మీరు చేసుకోవచ్చు entity. ఈ product ని you can try to use entity class, you can use as a model class also, right or not? నువ్వు చేసిన అప్లికేషన్ అదే కదమ్మా. ప్రొడక్ట్ క్లాస్ ని ఎంటిటీగా వాడావు, మోడల్ గా వాడావు. నేనేం చేస్తాను, ఐ డోంట్ లైక్ టు యూజ్ లైక్ ప్రొడక్ట్ ఎంటిటీ రెండు ఇష్టం ఉండదు కాబట్టి ప్రొడక్ట్ ని మోడల్ గా వాడతాను, ఎంటిటీ వాడతాను. అర్థమైందా? రైట్, ప్రైవేట్ లాంగ్ ఐడి, ప్రైవేట్ స్ట్రింగ్ ప్రొడక్ట్ నేమ్, product price, product description, product name and price and description. Right, ma? Product ID, product name, price and description. Product ID, product name, next price and description. Okay. So నాకు whenever మీ కొత్తగా రెండు యాడ్ చేస్తాను ఇప్పుడు అంతే. ఈరోజు ఏం యాడ్ చేస్తాను? Then I want to what time product product is inserted, what time product is updated. I want to know that. Report purpose, just I'm trying to adding private date created at what time is created, meaning is private date update at. So what time the date is updated. Are you clear? Then so now can I try to use like your annotations, ma'am? Yes, why not? At the rate of, can I use data? Yes.
సార్ All అక్కడ good constructor. ఎస్క్యూఎల్ తీసుకోలేదు సార్. ఎస్క్యూఎల్ ఎందుకు తీసుకోలేదు సార్? యూటిల్ ఎందుకు తీసుకున్నారు? డేట్ ఎప్పుడైనా మనం జావా చేస్తున్నామా డేటాబేస్ చేస్తున్నామా? ఇప్పుడు నేను డేటాబేస్ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తే ఎస్క్యూఎల్ తీసుకోవాలా సార్ అక్కడ? యూటిలా? నేను డేటాబేస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కానీ అదే డేటాబేస్ ఆపరేషన్స్ తీసుకుంటే ఎస్క్యూఎల్ చేసుకోవాలా? యూటిల్ చేసుకోవాలా సార్ అక్కడ? ఇందులో చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ వచ్చే డేట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ నుంచి వస్తుంది, రైట్? ఎస్ సార్. అందుకని యూటిల్ తీసుకుంటాం. నో ఆర్గ్యుమెంట్ కన్స్ట్రక్టర్, రైట్? Till now is clear? Okay. Now at the rate of entity, at the rate of table. నేను రోజు కొత్త యాడ్ చేస్తానండి. మీరు కొద్దిగా ఫాస్ట్ గా వర్క్ చేయండి. 1 వీక్ లో మొత్తం మీకు ఆల్మోస్ట్ అన్ని యాడ్ చేస్తారు సెక్యూరిటీతో కలిపి. సార్ దీంట్లో మోడల్ క్లాస్ తీసుకోకూడదా? తీసుకోవచ్చు, నీ ఇష్టం. ఒకటి గుర్తుపెట్టు, నేను చెప్తాను అది ఎందుకు తీసుకోవాలి, ఎందుకు తీసుకోకూడదు అది మన ఇష్టం అమ్మా. ఈ ఎంటిటీ క్లాస్ ని నువ్వు ప్రొడక్ట్ ని పెట్టుకొని ప్రొడక్ట్ ని యూ కెన్ యూజ్ యాజ్ ఎంటిటీ క్లాస్, మోడల్ క్లాస్ ఆల్సో వాడుకోవచ్చు, మన ఇష్టం. కానీ నేను డిజైన్ చేసే అప్లికేషన్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాయంటే, నేను మోడల్ సపరేట్ పెట్టుకుంటా, ఎంటిటీ సపరేట్ పెట్టుకుంటా. ఎందుకు నాకు క్లియర్గా ఉండాలని. ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి వచ్చే డేటాబేస్, ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి వచ్చే డేటా మొత్తాన్ని నేను మోడల్ క్లాస్ స్టోర్ చేసుకుంటా. ఈ ఎంటిటీ క్లాస్ ఏం చేస్తాను, మ్యాపింగ్ పెట్టుకుంటాను. కానీ ఏంటంటే ఇప్పుడు డెవలపర్స్ అంతా ఏం చేస్తారంటే, ఈజీగా అయిపోవాలి నా పని అని చెప్పి ఏం చేస్తున్నారంటే, ఈ యొక్క ప్రోడక్ట్ ని పెట్టేసి దీనికి వాడతారు. ఈజీ అయిపోద్ది. మన గాయత్రి చేసింది అది ఈజీగా ఉంది. గాయత్రి అది చేస్తున్నప్పుడు ఈజీ అనిపించలేదు నీకు? ఏవి నా సెటస్ లేవు, నా గెటస్ లేవు, ఈజీగా జస్ట్ యూఆర్ ట్రై టు మ్యాపింగ్, దట్స్ ఇట్, రైట్? యా, దట్స్ ట్రూ. అలా మేనేజ్ చేస్తారు, అందరూ అట్లా చేస్తుంటారండి చాలా మంది, రైట్? నేను ఇష్టపడను అంతే. నేను రాసేటప్పుడు మాత్రం నీకు రాస్తా. కానీ అది ఓకే. ఏం చెప్పాలంటే మా దాంట్లో కూడా కోడ్లో కూడా అట్లా రాస్తారు, అన్ని వదిలేస్తారు. అన్ని చేస్తూ కూర్చుంటే పని కాదు. Audit my point, please. Right. అర్థమైందా నీకు what I'm trying to say you, సంతోష్? ఎస్ సార్, అర్థమైంది. యా, ఎవరైనా అర్థం కాదు అడగండి, మళ్ళీ చెప్తాను. Right. So ikkada what we can use in creation timestamp at the rate of creation timestamp. What is creation timestamp? What time it's created, my meaning is. Are you clear? Column name, create at, create at, right? And once you are trying to create, once you are inserting the data, date is inserting, the moment updatable is false, madam. Ante eppudaithe tightness na please everyone, నేను డేటా ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను, ప్రొడక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను, ఆ టైంలో ద టైం, డేట్ అండ్ టైం విల్ బి క్రియేటెడ్, బట్ updated time will be null. Don't insert it, meaning is. Are you clear? Please. Right? Update timestamp. Okay, let me complete this. Right. Create it, right? Updated it. Then I can write insertable, right? Updatable into insertable, right? So what I'm trying to say you, these two columns are audit columns only. Audit report కోసం ఉంటా. అంటే ఈ ప్రొడక్ట్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ అప్డేట్ కాలం వర్క్ కాకూడదు. ఓన్లీ డేటా ఇక్కడ మాత్రం టైం ఇన్సర్ట్, ఏ టైంలో ఇన్సర్ట్ చేసామో తెలియాలి, మనకి ఉండాలి, స్టోర్ కావాలి. ఎప్పుడైతే నువ్వు మోడిఫై చేస్తున్నావు, అప్డేట్ చేస్తావు చూడమ్మా, అప్డేట్ చేసేటప్పుడు
ఈ క్రియేషన్ టైంలో క్రియేషన్ కాలం క్రియేటెడ్ కాలంలో డేటా అప్డేట్ కాకూడదు, డేటా మోడిఫై కాకూడదు. ఇక్కడ మాత్రమే అప్డేట్ వాట్ టైం హీఈస్ అప్డేటెడ్ వీ షుడ్ బి సీ దట్ రిజల్ట్. ఒకసారి నీకు పెయింట్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. ఇలా ఉంది ఐడి, ప్రొడక్ట్ నేమ్, ప్రైస్, డిస్క్రిప్షన్ ఉంది. ఇక్కడ ఏం చేసాము, క్రియేటెడ్ లైక్ క్రియేట్ ఎట్ అండ్ అప్డేటెడ్ ఎట్ అని క్రియేట్ చేస్తాం. వాట్ టైం ఇస్ ఐడి 1, ప్రొడక్ట్ నేమ్ టీవీ, ప్రైస్ వచ్చి 2500 వాట్ మేబీ, డిస్క్రిప్షన్ ఏదో ఒకటి. ఓకే, క్రియేట్ టైం. వాట్ టైం ఇస్ క్రియేటెడ్ నౌ, వాట్ ద టైం నౌ 9:02 అండ్ మిల్లీ సెకండ్స్. ఇలా గాట్ ఇట్. ఇక్కడ డాష్ ఉంటుంది అంటే నల్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఏముండదు. గాట్ ఇట్ మై పాయింట్. సో ఇఫ్ యూ డూ ఎనీ అప్డేషన్, description you updated, madam. Otherwise, price is modified. Okay, 2500 to 2000. What time you updated? What time you updated? That time will be specified here. Got it? So 9/5 you updated. Example I'm telling you, ma'am. Right? Date, time, అన్ని ఉంటాయి. ఇక్కడ ఇలా ఉంటుంది, నల్ ఉంటుంది. Because just this is updation time. This is insertion time. Are you clear? This is the editing purpose. We try to use these two columns. We never use these two columns to send the data, get the data. This is editing purpose. We try to use it sometimes. Otherwise, everyone, please, when you are inserting, we don't want to see update. When you are updating, I don't see to insert. This is the way we can write it. Are you clear? Please, yes or no? Guys. Yes. Good. Next. Can I go for a model? Right. So save. New. I want to write a model, madam. మీరు రాయకపోయినా నేను రాస్తాను. బట్ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ రాయలేండి కావాలంటే. ఫస్ట్ అప్లికేషన్ కదా రాస్తాను. Alright. Then you can try to keep all these points. Just remove this. Are you clear, guys? Everyone? Yes or no? Right. At the rate of, what is the rate of? Data. At the rate of all argument constructor. At the rate of. Good. Is enough for me? What is this one? Model class. We use it for front end map. Any data is coming, the data will be stored product. Then entity class is mapped to database table. Adhavinamma? Guys. Is it clear till now? Okay, Shiva. What about next one? Repository. ఏమైనా కొత్తగా ఉందమ్మా ఇక్కడ? చెప్పండి, నిజం చెప్పండి. Then product repo. Then you can try to, can I use JPA repository, Shiva? Why not? So right. Now tell me. Is it clear? లాంగ్ అనుకుంటా సార్, అక్కడ లాంగ్ లాంగ్ సార్. ప్రొడక్ట్ Long అవును సార్. ID. లాంగ్ తీసుకున్నారు సార్ అక్కడ. Okay. Right. Right, like this. At the rate of repository. Now I think everyone is clear, please. Guys. Good. ఎస్ సార్. Next. Next ఏంటమ్మా?
రిపాజిటరీ అయిపోయింది. సర్వీస్ లేయర్ మీకు ఇది చూస్తుంటే ఏమనిపిస్తుంది? మొత్తం అయ్యే కదా అనిపించలేదా? ఏం చెప్పండి ఏమ్మా? అవును సార్. రైట్ సర్వీస్. సర్వీస్ ఇంటర్ఫేసే కదా సర్వీస్. దిస్ లేయర్ ఇస్ సారీ నథింగ్ సార్. దిస్ లేయర్ జనరల్గా ఏంటంటమ్మా ఇంటర్ఫేస్ రాసుకొని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. కానీ చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే డైరెక్ట్ రాసేస్తారు తొందరగా అయిపోవాలని. రెస్పాన్సిబుల్ టు హ్యాండిల్ బిజినెస్ లాజిక్. గాట్ ఇట్? పబ్లిక్ ప్రోడక్ట్. ఇంకా మీరు ఏం రాస్తారో రాసుకోండి మీ ఇష్టం. Right. To store the information, we use this one. I want to fetch the information, Shiva. List. Product. ఫైండ్ ఆల్ ప్రొడక్ట్స్. మీ ఇష్టం ఏమని రాసుకోండి. Right. Public product. Find product బై by ID. Long ID. Yeah. Then even if you want, you can write throws. Record not found. I want write exception handling, madam. తప్పేముంది రాస్తే లేదుగా. రైట్. ఇది రాయాలంటే ఓకే విల్ డూ లైటర్. తర్వాత రైట్. కస్టమ్ Next thing ఎక్సెప్షన్ చేద్దామా? క్రియేట్ చేసుకోవాలా కదా సార్? అంతేనమ్మా. ప్రోడక్ట్ చేద్దాం తర్వాత చేద్దాం లాక్ ఇట్ అప్. ఓకే ప్రోడక్ట్. సో యూ కెన్ యూ ట్రై టు అప్డేట్ మ్యామ్. అంతేగా. దెన్ ఐ వాంట్ డిలీట్ మేడం. పబ్లిక్ బూలియన్ ప్రోడక్ట్. ఇవన్నీ చూస్తుంటే మీకు ఏమనిపిస్తుంది చెప్పండి? సార్ అక్కడ ఏం చెప్పండి? ప్రొడక్ట్ పి ఎందుకు సార్, సార్ పాస్ చేయడం? ఇంకా update లాంగ్ లో- ఐడి ఆల్రెడీ పాస్ up- చేస్తున్నాం కదా ఐడితో Sorry? తెచ్చుకొని. అప్డేట్ తీసు. అక్కడ ప్రొడక్ట్ పి అని ఎందుకు పాస్ చేసుకొని గెట్ బై ఐడి తెచ్చుకొని అప్పుడు ప్రొడక్ట్ అంటే తెచ్చుకొని అక్కడ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐడి తెచ్చుకొని అక్కడ ప్రొడక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా తెచ్చుకోవాలి. ఇక్కడ ఫ్రంట్ ఎండ్ మనకి గుర్తుంది ఆయన చేసాం మనం ప్రొడక్ట్ ఏం చేసిందన్నా నిన్న అంటే ఐ మీన్ టైమ్ లీఫ్ అప్లికేషన్ కానీ వ్యూ అప్లికేషన్ కానీ ఏం చేస్తాం? వెన్ యు ఆర్ క్లికింగ్ అప్డేట్ సారీ ఎడిట్ అప్పుడే కదా ఎడిట్ ఫామ్ వచ్చేది. ఇప్పుడు మీకు ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ లేదు కానీ ఉందని ఊహించుకోవాలి కదమ్మా మనం. ఎస్ సార్ అదే నేను చెప్పేది. అంటే ప్రొడక్ట్ పి మనకు ఆల్రెడీ దీంట్లో వస్తుంది కదా, మన కోడ్ లో రాస్తాం కదా లాంగ్ ఐడితో తెచ్చేసుకుంటాం కదా గెట్ బై ఐడి. ఆ లాంగ్ క్రియేట్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు కదా అన్నట్టు నేను చెప్పాను. చేసుకోవచ్చు నీ ఇష్టం. కానీ ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు కావాలంటే మీరు తీసేయచ్చు. ఇది పెద్ద ఇష్యూ ఏం కాదు ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఇది తెచ్చుకోకుండా ఫైండ్ బై ప్రొడక్ట్ ఐడి ఉంది కదా ఫస్ట్ చెక్ చేసుకొని ఆ ఐడి చెక్ చేసుకొని ఆ డేటా ఉంటేనే నువ్వు ఈ షుడ్ బి గో ఫర్ ద అప్డేట్ అనమాట. అదే అదే నేను చెప్తాను సార్. యా యూ కెన్. ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అక్కడ నుంచి వస్తుంది. మోడిఫై జరిగింది ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన దాన్ని మోడిఫై చేసిందంటే అర్థం ఏంటి? డెఫినెట్ గా లింక్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి మనం చేసేయచ్చు. గెట్ మీ పాయింట్? ఎస్ సార్. ఓకే మనం ఆ విధంగా ఊహించుకొని రాసుకోవచ్చు అమ్మా. కానీ ఇక్కడ నాకు అది లేదు కాబట్టి నేను ఇక్కడ కూడా నేను ఉన్నట్టుగా చేసుకుంటున్నాను. అర్థమైందా? ఈ ఐడిలో డేటా ఉంటే ఆ డేటా తీసుకొచ్చుకొని నేను ఇక్కడ అప్డేట్ చేస్తున్నా. వాళ్ళు ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత నేను ఆ విధంగా చేసుకుంటా. గెట్ మీ పాయింట్? అందుకని ఇక్కడ ఐడి చెక్ చేసుకున్నా డేటా వస్తే రిటర్న్ టైప్ అవుద్ది ప్రోడక్ట్ ఉంటుంది. ఆ ప్రోడక్ట్ లోనే ఈ యొక్క వాట్ ఆర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ విల్ బి మోడిఫై అండ్ ఐ సెండ్ ద డేటా. యూ గాట్ మై పాయింట్? ఎస్ సార్. అట్లా ఎందుకంటే ఏ ఐడిని మోడిఫై చేయాలనుకున్నావు ఐడి తెచ్చుకోవాలి. ఐడి తీసుకొని ఐడి పంపిస్తాడు. ఆ ఐడి ఉందా లేదా చూసుకుంటాం దాన్ని మోడిఫై చేస్తాం. లేదంటే మనం మోడిఫై చేయడం. అర్థమైందమ్మా? గెటింగ్ మై పాయింట్? క్లియర్? ఎస్ సార్.
అంటే అకార్డింగ్ టు ద రిక్వైర్మెంట్ ద స్క్రీన్ దాన్ని వైర్ ఫ్రేమ్స్ అంటారు. స్క్రీన్స్ చూసుకొని మనం మోడిఫై చేస్తుంటాం. ఇంతేనమ్మా, నథింగ్ ఇస్ దర్. ఎనీథింగ్ ఎల్స్? No, sir. Implementation class. Implementation class. Service implementation. Like this. Then you can try to go for to perform implementation. Service layer. ఇక్కడ నీకు ఏది కావాలంటే చేసుకోవచ్చు నువ్వు. Are you clear everyone, please? Yes or no? Yes, sir. సో ఇప్పుడు మీరు ఎక్సెప్షన్ రాయాలనుకుంటున్నారు, రాసుకోండి, నష్టం లేదు. వై? యూ కెన్ రైట్ ఎక్సెప్షన్ ఆల్సో. అర్థమైందా? లెట్ మీ రైట్ ఇట్. రాదామా? Yes, sir. నేను చిన్నగా రాస్తున్నాను, రేపు గ్లోబల్ ఎక్సెప్షన్ కూడా రాస్తాను. ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ ఎక్సెప్షన్ రాస్తున్నాను ఈరోజు. రైట్, ఎక్సెప్షన్. దెన్ రికార్డ్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్. ఎక్స్టెండింగ్. రైట్, ఇంతే. ఇంకా అది ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు? 404 ఎక్సెప్షన్, ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్. రాస్తానమ్మా. రికార్డ్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ రాస్తాను. రికార్డ్ లేదు, గివెన్ రికార్డ్ ఇస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, అట్లా. ఓకే, 404 వస్తుంది. వచ్చిన దాన్ని ఏం చేస్తున్నాం అంటే రికార్డ్ ఉందా చెక్ చేసుకోవాలి కదా మనం. అందుకని ఈ కస్టమైజ్ ఎక్సెప్షన్ రాయాలి మనం. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే రెస్పాన్స్ స్టేటస్. Response status. Then here you can write when should we get this one? Status code not found. ఇది రైట్. ఇలా పెట్టామనుకోండి, ఇదేంది 404 ఎర్రర్. ఇస్ క్లియర్ నా? అర్థమైందమ్మా? Yes, sir. రైట్, ఇలా మనం పెట్టేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ గా. దెన్ ఇప్పుడు ఎక్కడ రాస్తాం ఇది? Where I can try to write it? So I can write in the service implementation law. Where is service? ఇక్కడ రాసుకుంటాను. Throws got it, ma? Like this, you can write it, no issues. Then no doubt implementation class లో రాసుకోవచ్చు. కావాలంటే ఒకసారి ఇవన్నీ తీసేసి మళ్ళీ ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం. ఆర్ యు క్లియర్? రైట్, దిస్ ఈస్ ద వే. Beautiful or not, please? Guys, is it clear? Yes, sir. Clear. చూసారా ఎంతసేపు పడింది టైము? కరెక్ట్ చేసి 16 నిమిషాలు అయిపోయింది. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే మీరు ఆ విధమైన ప్రాక్టీస్ మీకు ఉండాలండి. రైట్, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా, ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్ రాస్తాను. సేవ్ ప్రోడక్ట్. ఇదేంటిది? మోడల్ క్లాస్ నుంచి వచ్చిన ప్రోడక్ట్ ఇది. దెన్ వాట్ ఐ కెన్ డూ ఇట్ నౌ? సో ఎంటిటీలో కాపీ చేయాలి లేదా? Yes, sir. Copy the data from product object to product entity. Product entity O n equal new
like this. Then set as get as I don't want to write it, ma'am. I will use bean utilities. Copy properties. Then product reference variable we are assigned to here. That's it. What is return type here now? Then now we can try to go for save, madam. So if you want to save it, then definitely we require a repository or not, madam. So control right, private, then DOIMPL, then you can use auto wide. Are you understand what is the use of auto wide, please? Yes or no? Of dependency. Right. Then save method entity object. Dot entity pro. See that now, madam? So what should be written, madam? Please, written it should be written product object. Then again, can we use it bean product now can we try to copy again back? Entity object copy to product. Are you clear, please? Yes or no? Right. So bean util dot copy properties like this. Then what I can do the pro dot PR. That's it. Then you can return PR. General ga ఏంటమ్మా ఇవన్నీ చేసే కన్నా జనరల్ గా ఏం చేస్తుంటారు? Can you tell me, guys? Even directly instead of writing all these things, guys, జనరల్ గా ఏం మోడల్ చేస్తారంటే తీసేస్తారు. తీసి పడేసాం అనుకోండి, గొడవే ఉండదు. ఇంతసేపు నీకు కష్టపడిన అవసరం లేదు. 1 లైన్ లేపేయచ్చు. నిజమే కదా? వాట్ ఇస్ దట్? DOAPL.7 పెట్టేస్తాను, వెనక్కి అయిపోతుంది. ఇదంతా రాయని అవసరం లేదు. కాపీ చేయటం కాంప్లికేటెడ్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Guys, Yes, sir. is it clear? కానీ ప్రాజెక్ట్ లో ఇలాగే చేయాలి కదా సార్? అంటే నేను ఇలాగే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను సార్. అంటే మోడల్ సపరేట్ గా ఎంటిటీ అన్నిటికీ ఇలాగే నేను చేస్తున్నాను. చెయ్యి, కానీ అక్కడ సిచ్యువేషన్ బట్టి మార్చేయటమే. అక్కడ అందరితో పాటు మనం గెటింగ్ మై పాయింట్. నేను రాస్తే ఎలా రాస్తారమ్మ కోడ్. ఇప్పుడు రాసే పిల్లలంతా ఎలా రాస్తున్నారంటే ఇవన్నీ తీసేస్తున్నారు. సో మనకి నాకు ప్రొడక్టివిటీ కావాలి కాబట్టి నేను కూడా ఏమనట్లేదు ఆ విషయాల్లో. అంటే ఫంక్షనాలిటీ బ్యాక్ ఎండ్ కదమ్మా, పెద్దగా ఎఫెక్ట్ ఏం పడదు. అర్థమైందా? Yes, sir. ఇంకా ఏం చెప్పాలంటే ఈ ప్రొడక్ట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ మెమరీ ఎక్కువ అవుతుంది. సో మెమరీ వైజ్ కూడా రెడ్యూస్ అయిపోతుంది కదా నా పని. గాట్ మై పాయింట్? Yes, sir. దట్ ఈస్ బెస్ట్, దట్ ఈస్ యూజ్ ఫర్ మీ. సో దట్ అది కూడా నాకు బాగానే అనిపిస్తుంది. కానీ ఇలా చేస్తే బాగుంటుందని నా కోరిక. బట్ ఎనీవే ఒక అప్లికేషన్ చేయండి, తర్వాత గాట్ ఇట్? Yes, sir.